Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 12 about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Okay, so in the previous lecture, we were working on problem solving. And we have done problems where we have to use binomial expansion. I will just repeat what is binomial expansion. It is something like this: x plus y. I have many times told why it is called binomial, because there are two terms in the bracket. If there are three terms, it will be called as a trinomial expansion, or in general, whenever there are more than two terms, it is a multinomial theorem that we have to use, which is not in our syllabus. So we have to just deal with binomial expansion. Two terms will be there in the bracket. And what is the expansion? It is x raised to n plus nc1. Then it is x raised to n minus 1 y raised to 1 plus nc2. Then it is x raised to n minus 2 y squared. Right? I will expand this. So then it will be nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3 plus and so on. The general term will be ncr. See, you can observe here nc1, then it is x raised to n minus 1 y raised to 1. When it is nc2, it is x raised to n minus 2 y raised to 2. Similarly here it will be x raised to n minus r y raised to r plus and so on. Finally, it is y raised to n, because it always starts with x raised to n, ends with y raised to n, right? Then what happens? From the subsequent terms, powers of x goes on decreasing, powers of y goes on increasing. Here it is x raised to n minus 1, y raised to 1, then x raised to n minus 2. So n minus 1, that power became n minus 2. x च्या powers कमी होत जातात एकाने त्या कमी होतात. म्हणजे इथे जर समजा x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू 7 असेल तर सुरुवात होणार x रेस टू 7, शेवट होणार y रेस टू 7. दुसऱ्या टर्ममध्ये x ची पॉवर 6 होईल, y ची 1 होईल, मग x ची पॉवर 5 होईल, y ची 2 होईल. कुठल्याही स्टेजला x ची पॉवर आणि y ची पॉवर यांचं ॲडिशन हे n असलं पाहिजे. हे त्यातले नियम जे आहेत ना ते आपल्याला लक्षात पाहिजे. आणि एकूण किती टर्म्स होणार बघा तुम्ही, की जर इथे n असेल म्हणजे इथे y रेस टू 0 आहे, इथे y रेस टू n आहे, म्हणजे y च्या पॉवर 0 पासून n पर्यंत जातात. 0 टू n हे किती नंबर्स झाले? n प्लस 1. आणि त्याच्यामुळे एकूण n प्लस 1 टर्म्स असतात त्या एक्सपान्शन, राईट? सो वी हॅव टू मेक दीज ऑब्झर्वेशन्स, दे आर व्हेरी युजफुल. टोटल टर्म्स ओके आर n प्लस 1. कशामध्ये? इन द एक्सपान्शन ऑफ x प्लस वाय. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू nचं जर मी एक्सपान्शन लिहिलं तर त्याच्यामध्ये n प्लस 1 टर्म्स असतात, राईट? आणि मग जनरल टर्म काय त्याची? तर ही त्याची जनरल टर्म. याच्यामध्ये ही जी टर्म आहे ही कितवी टर्म आहे? तर बघा इथे nc1 असताना ही दुसरी टर्म आहे, nc3 असताना ही तिसरी टर्म आहे. तसंही इथे r असल्यामुळे tr प्लस 1. दिस इज द t स्टँड्स फॉर टर्म आणि कितवी तर r प्लस 1. आणि त्याचा फॉर्म्युला काय? तर ncr then x raised to n minus r y raised to r. Okay, so this is the general term formula and we have to use this to solve many problems. So today we will concentrate on how to use this general term formula tr plus 1 is ncr x raised to n minus r y raised to r in solving problems. And another thing you have to note that instead of x plus y bracket raised to n, if it is x minus y bracket raised to n, then what we do? Same terms we are writing but alternately plus and minus. So first term will be x raised to n. So this is one formula. When it is x plus y bracket raised to n, formula for the general term, it is called general term. Okay, general term is tr plus 1. Here it is what? X raised to n minus nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1 plus nc2 x raised to n minus 2 y squared plus and so on.
general term will be now, instead of ncr we have to write -1 raised to r ncr, then what, x raised to n minus r y raised to r, plus and so on, and finally it will be what, -1 raised to n y raised to n, because we do not know what is n. If n is odd, it will be -1 raised to odd power, so it will be minus sign, right? You also know that whenever you write x minus y bracket cube, बघा तुम्ही कसं लिहित होता, x minus y bracket cube चा फॉर्म्युला तो कसा होता बघा. आता बायनॉमियल वापरून हा मी कसा लिहिणार, x क्यूब मायनस 3c1, कारण तुमचा n म्हणजे 3 आहे आता, त्यामुळे nc1 विल बिकम 3c1, मग x ची पॉवर 1 ने कमी होणार, y ची पॉवर सुरू होणार, मग प्लस पुन्हा 3c2, देन व्हॉट, x रेस टू 3 minus 2 म्हणजेच 1 y स्क्वेअर्ड, आणि मग -3c3 y रेस टू 3. बघा म्हणजेच ती काय होणार बघा इथे, x क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर्ड y प्लस काय होणार 3xy स्क्वेअर्ड आणि मायनस y क्यूब, राईट. सो दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ x minus y bracket raised to 3, as it was 3 here last term. see -1 raised to n असते ना, लास्ट टर्म काय असते म्हटलं आपण, -1 raised to n into y raised to n, but here it will be -1 raised to 3. now you know -1 raised to 3 is minus sign, so this is what we get. तो हे सर्व मुद्दे आपण लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे की काय नेमकं घडतं. एक्सच्या पॉवर्स जेव्हा जेव्हा तुम्ही x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n लिहिता तेव्हा ऑलवेज इट स्टार्ट्स विथ x रेस टू n एंड्स विथ y रेस टू n. त्यामुळे x मायनस वाय ब्रॅकेट रेस टू 3 म्हणताना सुरुवात x क्यूबने होणार, शेवट y क्यूबने होणार. नंतर मधल्या टर्म्स कशा असणार, आणि बरं आधी रेस टू 3 असल्यामुळे एकूण टर्म्स किती असणार, 4. त्याच्यामध्ये पहिल्या टर्ममध्ये x ची पॉवर 3 y ची 0, दुसऱ्या टर्ममध्ये x ची पॉवर कमी होणार म्हणजे 2 y इंट्रोड्यूस होणार तिथे, y रेस टू पहिल्या टर्ममध्ये y नव्हताच म्हणजे तो y रेस टू 0 होता, नाव इट इज y रेस टू 1. नाव x विल अगेन डिक्रीज, y विल इन्क्रीज, सो x ची पॉवर 1 होईल, y ची 2 होईल आणि शेवटी y ची 3 होईल. अल्टरनेटली प्लस मायनस असं ते सर्व घडत जाणार. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव टू रिमेंबर अबाउट ऑल दिस. आणि मग ह्याची जनरल टर्म काय, जनरल टर्म या एक्सपान्शनची त्याच्यामध्ये चिन्ह बदलणार. मला माहित नाही ना r म्हणजे सी टी आर प्लस 1 हे जे आपण लिहितो ते आता जनरल टर्म, वी डू नॉट नो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ r ॲक्च्युअली. सो टी आर प्लस 1 इथे काय होणार, दिस यू हॅव टू ॲड -1 रेस टू r. ही टर्म तुम्हाला ॲड करावी लागेल. बाकी सर्व तेच NCR, x रेस टू n मायनस r, y रेस टू r. सो दिस इज सेकंड इश्यू. वेन इट इज मायनस साइन, हे जे आहे ना x मायनस वाय ब्रॅकेट रेस टू n, त्यावेळी जनरल टर्मचा फॉर्म्युला हा आहे, आणि x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n असेल तर हा जनरल टर्मचा फॉर्म्युला आहे. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला नीट लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. चिन्हाकडे नेहमी लक्ष द्यायचं. x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n आहे की x मायनस वाय ब्रॅकेट रेस टू n आहे, अकॉर्डिंगली तुमच्या टर्म्स बदलत जातील, म्हणजे जनरल टर्मचा फॉर्म्युला बदलेल. आणि मग हा फॉर्म्युला वापरून अनेक प्रॉब्लेम्स आपल्याला सोडवता येतात. फॉर एक्झाम्पल वी विल चेक, राईट, देर इज अ what we can say galaxy of problems which we can solve by using this general term and all that. Okay, so this was all about general term. Okay, now what we have to do is we have to use this formula to get the things done. See now here one problem is there, this is already solved, so we will actually go for exercise. Solved problems you must study on your own. That is always I appeal all of you, because the problems that are solved there, they are very useful to solve the exercises afterwards. So see now in this expansion find the indicated term. See, you are given that you have the term, you have the binomial expansion 2x squared, then what, plus 3 upon 2x bracket raised to say 8, and in this you have to find third term. Correct, third term you are expected to find. मग आता बघा इथे प्लस साइन आहे म्हणजे आपण कुठला फॉर्म्युला वापरणार. सो वी नो दॅट इन x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n, ओके, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हॉट,
प्लस साईन असल्यामुळे -1 रेस टू आर हे येणार नाही. काय होणार इथे NCR देन व्हॉट x रेस टू n मायनस आर अँड y रेस टू आर. मग आता हा जो आहे इन दिस 2x स्क्वेअर्ड प्लस 3/2x bracket raised to 8 we have x corresponds to 2x squared बरोबर ना. x च्या ऐवजी 2x स्क्वेअर्ड आहे. y corresponds to 3/2x. इथे बघा y च्या ऐवजी 3/2x आहे अँड n इज इक्वल टू 8. पॉवर किती आहे 8. म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला काय लागतं n लागतो, x लागतो, y लागतो, r लागतो. आता r म्हणजे काय बघा तुम्हाला सांगितलंय थर्ड टर्म काढा म्हणून. सो वी शुड से लेट TR+1 कितवी टर्म काढायची तुम्हाला तिसरी, म्हणून लेट TR+1 इज T3. म्हणजेच काय झालं R+1 हे 3 झाले बघा ना. TR+1 इज T3 म्हणजेच R+1 3 झाले. सो दॅट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 2. दिस इज इम्पॉर्टंट. R इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 8 आणि या x आणि y च्या व्हॅल्यूज. नाव एव्हरीथिंग इज देअर विथ यू. यू कॅन जस्ट सबस्टिट्यूट. सो T3 इज इक्वल टू काय मिळणार NCR, पण n म्हणजे 8 आहे. सो 8C2 बघा r आपला 2 आहे. देन x रेस टू n मायनस आर. व्हॉट इज इन प्लेस ऑफ x वी हॅव 2x स्क्वेअर्ड. सो इट विल बी 2x स्क्वेअर्ड रेस टू किती n मायनस आर. n किती आहे आपला 8, r किती आहे 2. सो 8 मायनस 2 अँड इंटू 3/2x ब्रॅकेट रेस टू r. r म्हणजे 2 आहे बरोबर ना. r इज 2. सो नाव दिस इज 8C2 देन व्हॉट इंटू 2x स्क्वेअर्ड. 2 रेस टू 8 मायनस 2 येते म्हणजे 6. लिहूया आपण नीट 2x स्क्वेअर्ड ब्रॅकेट रेस टू 6 इंटू 3/2x bracket squared. I will enlarge this. So now what 8C2 you know. तुम्हाला 8C2 चा फॉर्म्युला माहिती आहे. So it is 8 into 7/2. काय बघा NC2 चा फॉर्म्युला it is n into n minus 1 divided by 2. त्यामुळे हे 8 into 7 into आहे गुणाकार चिन्ह 8 into 7 by 2. नंतर हे 2x squared raised to 6 म्हणजेच किती होणार 2 रेस टू 6 आणि x स्क्वेअर्ड रेस टू 6 म्हणजेच x रेस टू 12. तुम्हाला माहिती आहे घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार, त्यामुळे 2 आणि 6चा गुणाकार. तसंच इंटू काय होईल आता इथे 3चा स्क्वेअर. सो 3 स्क्वेअर्ड आणि मग डिव्हायडेड बाय 2x स्क्वेअर म्हणजेच काय 2चा स्क्वेअर आणि x स्क्वेअर. नाव दिस इज प्रॉपरली टू बी डन. 8 गुणिले 7 56 भागिले 2 म्हणजे 28 झाले. 2 रेस टू 6 म्हणजे 64. नंतर हे 3 स्क्वेअर्ड म्हणजे 9 आणि डिवायडेड बाय हे 2 स्क्वेअर्ड म्हणजे 4 आणि मग उरलं ते एक्सच्या पॉवर्स x रेस टू 12 आणि त्याला x स्क्वेअरने भागताय तुम्ही. भागाकार म्हणजे घातांकांची वजाबाकी असते बेस समान असेल तर. इथे बेस समान आहे, हा x रेस टू 12 आहे, हा पण x रेस टू 2 आहे, त्यामुळे फक्त वजाबाकी 12 वजा 2 10 म्हणजे x रेस टू 10 आलं. म्हणजेच काय झालं बघा आता हे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. 16 चौक 64 इथे 16 होणार. 16 9 144. सो 144 इंटू 28 आणि इंटू x रेस टू 10. त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन करा. 28 चौक 112 2 हातचे आले 11. 28 चौक 112 आणि 11 123. 123चे हातचे आले 3 मग 12 28 एके 28 आणि 12 40. 40 32 x रेस टू 10. दिस विल बी द आन्सर. थर्ड टर्म यातली ही येईल. तेव्हा एक फिक्स्ड प्रोसिजर आहे, त्याच्यामध्ये काहीच कठीण नाही. जे काही तुम्हाला दिलेलं असेल त्याच्यावरून एक्सच्या ऐवजी काय आलेलं आहे बघा. वी शुड नोट डाऊन दॅट. एक्सच्या ऐवजी काय आलं, ऐवजी म्हणून हे आपण करस्पॉन्ड्स टू हे सिम्बॉल वापरतो. करस्पॉन्ड्स टू म्हणजे इक्वल टू आणि त्याच्या खाली एक बार काढायचा. करस्पॉन्ड्स टू म्हणजे ह्याच्या ऐवजी हे आहे. आपण असं नाही लिहायचं x स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x स्क्वेअर. हे शक्यच नाही ना. x स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x स्क्वेअर. इट इज नॉट ट्रू फॉर एव्हरी x. फक्त 0च्या बाबतीत ते ट्रू असेल. पण आपण असं नाहीच. इथे करस्पॉन्ड्स टू म्हणजे याच्या ऐवजी हे आहे अशा अर्थाने ते वापरतो.
आणि n म्हणजे 8च आहे ना, ते इक्वल टू साईन इथे करस्पॉन्ड्स टू म्हणायला नको, म्हटलं म्हणून काही बिघडत नाही, परंतु काय गरज नाही. वायच्या ऐवजी काय आलेलं आहे तर 3/2x. कारण काय, हा जो काय फॉर्म्युला तुम्ही लिहिलेला आहात त्याच्यात एक्सच्या ऐवजी मी काय टाकणार, वायच्या ऐवजी मी काय टाकणार, एनच्या ऐवजी काय टाकणार, आर कसा कॅल्क्युलेट करणार. तर समजा तिसरी टर्म काढायची आहे तर आपण नेहमी असं लिहायचं लेट टी r+1 इज t3, म्हणजेच r+1 3 झालं, म्हणजेच आरची व्हॅल्यू 2 झाली. जेव्हा तुम्ही एक्सची व्हॅल्यू एक्सच्या ऐवजी काय आहे, वायच्या ऐवजी काय आहे, एन काय आहे, आर काय आहे, हे एकत्र केलं की मग फक्त फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट करा and then do proper calculations. You will reach to the answer. So I hope this is very simple problem and we can easily manage such things. There is nothing difficult in this. Okay, we will do some more problems so that you will get a clear idea of how to do such problems. Okay, we will do next one. See, त्यांनी काय म्हटलं, आता मायनस साइनचा एक प्रॉब्लेम करू आपण. सी नाव सेकंड प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्झरसाइज, म्हणजे ॲक्च्युअली पहिल्यातला दुसरा प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्झरसाइज 4.3. दिस प्रॉब्लेम, यू आर गिवन x² minus 4/x³ x² minus 4/x³ ब्रॅकेट रेस टू 11 आणि त्यातली 5th टर्म तुम्हाला काढायची, 5th टर्म. ठीक आहे. Now once you know that what you have to do, you can easily now see आपणाला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, जनरल टर्म ऑफ x मायनस वाय ब्रॅकेट रेस टू n. तर इथे मायनस सिम्बॉल आहे ना, म्हणून ते वापरायचं. इज tr+1 इज इक्वल टू, इट इज -1 रेस टू r, देन ncr, देन x रेस टू n मायनस r, y रेस टू r. दिस इज द जनरल टर्म फॉर्म्युला. मग आता इथे मी काय करणार बघा, हिअर इन वी कॅन से x² minus 4/x³ bracket raised to 11, we have x corresponds to x², then y corresponds to 4/x³. Okay, this is in place of y we have 4/x³. n is equal to 11. बघा, पॉवर 11 आहे. आता मला काय काढायचं आहे, कितवी टर्म काढायची आहे, 5वी टर्म, म्हणजेच tr+1. सो वी शुड से लेट tr+1 इज इक्वल टू t5, दॅट इज r+1 इज इक्वल टू 5, दॅट इज r इज इक्वल टू 4. So this implies r is 4. So we have now value of r with us. We have n, we have y, and we have x, and we have this formula tr+1. So just substitute. So t5 will be, see now, -1 raised to r, r आपला 4 आहे, त्यामुळे -1 raised to 4. Then what, ncr, n is 11, so it is 11c4, right, 11c4. त्यानंतर x raised to n minus r, x च्या ऐवजी काय बघा, x², so it will be x² raised to n minus r. n किती आहे आपलं बघा, n किती आहे इथे, n is 11, so 11 minus r, so you can write first 11 minus 4 into what, y raised to r. पण y च्या ऐवजी काय आपल्याकडे 4/x³, सो इट विल बी 4/x³ ब्रॅकेट रेस टू 4. म्हणजेच काय होणार बघा, -1 रेस टू 4 हे प्लस होणार, कारण इव्हन पॉवर झाली. 11c4 म्हणजेच काय होणार बघा, 11 फॅक्टोरियल अपॉन 11 - 4 म्हणजे 7 फॅक्टोरियल आणि गुणिले 4 फॅक्टोरियल. नंतर हे तुमचं x² आणि 11 - 4 म्हणजे 7 झालं ना, त्यामुळे x² रेस टू 7 लक्षात घ्या. आणि इथे काय होणार, 4/x³ ब्रॅकेट रेस टू 4. बघा 7 आणि 4 ही बेरीज 11 व्हायलाच पाहिजे. बायनॉमियल एक्सपान्शनमध्ये आपल्याला मी सांगितलंय, कुठलीही टर्म त्यातली घ्या, त्याच्या एक्सच्या आणि वायच्या पॉवरचा ॲडिशन हे त्या n एवढं असलं पाहिजे. ते इथे होतं आहे, त्यामुळे वी आर ऑन राईट ट्रॅक. मग आता काय होणार बघा, 11 फॅक्टोरियल अपॉन 7 फॅक्टोरियल वेन यू डू. 7 असल्यामुळे 8, 9, 10, 11 हे न्यूमरेटरला उरणार.
भागिले 4 फॅक्टोरियल म्हणजेच 1 2 3 आणि 4. मग इथे बघा एक्सचा वर्गचं 7वा पॉवर म्हणजेच x⁴ झालं. घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार हे माहिती आहे तुम्हाला, त्यामुळे हे x⁴. इथे किती होणार 4⁴ आणि डिवायडेड बाय हे x⁴ चा 4th पॉवर म्हणजेच x⁴ म्हणजेच एकूण काय होईल बघा. आय विल राईट इट हिअर नाव. हे 4 त्रिक 12 दुणे 24 हे जे सर्व आहे 24 ते 8 9 72 असल्यामुळे 24 त्रिक 72 त्यामुळे इथे 3 होतील. 10 त्रिक 30 30 गुणिले 11 11 त्रिक 33 म्हणजे ते 330 झाले. ठीक आहे. गुणिले x⁴ ही पॉवर नंतर अपॉन इथे आधी गुणिले 4चा 4था घात म्हणजेच 2चा 8वा घात म्हणजेच किती 256 भागिले हे x⁴. ओके. म्हणजेच काय होणार 330 गुणिले 256 गुणिले हे 14 आणि 12 म्हणजे वर न्यूमरेटरला 2 येईल x². मग हा गुणाकार तुम्हाला करावा लागेल. 330 गुणिले 256 करायला पाहिजे. तो करा आपल्या पारंपरिक पद्धतीने करा किंवा कसंही यू वर्क ऑन दॅट वॉट एव्हर. समजा तो गुणाकार p आला तर तुमचं उत्तर काय होणार p × x². आय एक्सपेक्ट यू टू कॅल्क्युलेट p. 330 गुणिले 256 हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा. राईट. अँड दॅट आन्सर इज p. आय एम लिव्हिंग दिस फॉर यू. p नव्हे लिहायचं आहे उत्तरामध्ये. p ची व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट करणं अपेक्षित आहे. म्हणजेच काय 330 गुणिले 256 हे कॅल्क्युलेट करा. आय विल यूज कॅल्क्युलेटर अँड डू दॅट बट कॅल्क्युलेटर्स आर नॉट अलाउड ॲज यू नो. राईट. सो दिस इज जस्ट डन फॉर कम्प्लिशन ऑफ द प्रॉब्लेम. 330 गुणिले 256. Right. I am just saving time for by doing this calculation. So it is 84480. 84,480. This is what it comes out to be. Okay. So that can be managed. So 84,480 इथे येणार गुणिले x². I hope you understood how these problems are to be done. Effective use of this formula TR+1. This is very very important in this. Okay. So with this we wind up this lecture. We will continue in next lecture where we will use this formula of general term to solve some varieties of problems. Thank you. Bye.